बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलामुअलैकुम। मलक मुहम्मद अनवर टाउन कमेटी शरपुर शरीफ। मैं एक वीडियो की उनके मुतलक है डोरे बेकर वाले 10/11/2023 डॉक्टर अरशद ਵਿਆੜ ਮਹੱਲਾ ਈਦਗਾਹ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਰੀ ਵੇਚੀ ਜਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬੇਕਰੀ ਲੈ ਉਹ ਡੱਬਰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੱਦਿਆ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਪਰਚਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਸ ਰਸੀਦ ਕੱਟੀ CEO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 25,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਦੱਸਰ ਤਫੈਲ ਹੈ ਅਈਏਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੇਕਰੀ ਵਿੱਚ ਡੱਬਰ ਰੋਟੀ ਵੇਚੀ ਹੈ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 25,000 ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤਰਲਾ ਲਿਆ 5,000 ਦੀ ਹੋਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ 11/3 ਦਾ ਵਾਕਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਘਰ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਦੇ ਘਰ ਕਿ ਤੂੰ ਡੱਬਰ ਰੋਟੀ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਰਾਓ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਬਿਲ ਬੋਰਡ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਬੇਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 15-16 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਹੈ, ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਸ਼ੂ ਫੇਅਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਕੋ ਬੈਕਰੀ ਹੈ, ਬਾਟਾ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਜਨੇਜ਼ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਸਰਵਸ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, HM ਫੂਡ ਹੈ, ਕਸਰੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ, ਡੋਰੇ ਬੇਕਰੀ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ CEO ਸਾਹਿਬ को शिकायत दरखास्त दी कि मैनू ये पैसे नहीं देंदे पे। CEO साहब ने सानू आख्या कि इन्होंने सारे दुकानदारों दफ्तर सद के इन्होंने मौकफ लिया जाए तो इन्हों का काम रौला निबेड़ दिता जाए। असां की कीता नोटिस जारी कर दिता, सारे दुकानदार साइन कर दिते। जिहड़े साडा एहलकार मुहम्मद हसीब है साडा जूनियर क्लर्क है साडी म्यूनसिपल कमेटी का, वो गया सारे साइन कर दिते ने। इन्हें आख्या हाँ साइन नहीं करने, नोटिस लैन तो इनकारी हो गया। उन्होंने बदतमीजी की, उन्हें अल्लाह जानता है मैनू नहीं पता। उन्हें गाली गलोच किया, इनू लड़े ने नहीं लड़े वो हसीब जानता है या वो जानता है मैनू नहीं पता। उन्हें आन के दफ्तर आन के रिपोर्ट कर दी कि मेरी उन्हें बिस्ती बड़ी की है तो लिहाजा जो ना इन्हों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं एज ए इन्फोर्समेंट इंस्पैक्टर हाँ। CEO साहब ने आख्या कि इन्हों परचा दे दिता जाए, इन्हों की अगे भी शिकायत बड़ियाँ ने, इन्हों परचा दे दिता जाए। उनकी रिपोर्ट के उत्ते मैं इन्होंने परचा दे दिता। FIR मेरे को मौजूद है। इन्हें जिस दिन FIR ते हो गई है 4/4 इन्होंने उस तो बाद मेरे खिलाफ टुरना शुरू हो गए ने। उनके चाहे इन्हें DSP को दरखास्त दी, वो भी इन्हों की खारिज हो गई आदम सबूत की वजह। 3/4 वो भी खारिज हो चुकी है। तो उस तो बाद जो ना इन्हें बकायदा इन्हें सारा दफ्तर साढ़े भी दरखास्त दी, AC साहब दरखास्त दी, सारिया खैर सबूत इन्हों को है को नहीं, झूठ से मबनी मन घड़त इन्हें सारा काम किया। तो लिहाजा मैं तो कि सारा झूठ इन्ना मेरे को सबूत है। मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल सुबह इन्हों ते साइबर क्राइम का परचा भी करावांगा और उस तो बाद इन्हों ते हत्के इज्जत का दावा भी करांगा। और मैं एज एक शहरी होने के नाते एक मल्लेदार होंदे इन्हों साथ देने की कोशिश की। इन्ना उल्टा सारे जिन्होंने अरशद ब्याड़ है, मुदस्सर तफैल अईएपुर का, हसीब है या राव मुजम्मल ठेकेदार है, उन्होंने सारे छड़ के कि मेरे तो सारा इल्जाम तक मैं सिर्फ शरीफ आदमी हाँ। लिहाजा मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल कल इन्हों के हत्के इज्जत का दावा भी करांगा। और इन्होंने साइबर मेरे बॉस नहीं अज साडे चीफ अफसर अज होंदे तो अज मैं इन्होंने साइबर क्राइम का इन्हों परचा भी दे देना सी। लो जी जी आ देखो इन्हें डोरे बेकरी इन्हों की इन्होंने बेकरी की बंद डब्बर रोटी है। यह उन्होंने कीड़े ने, यह इन्हों 3-4-10 इन्हों की जोड़ा डब्बर रोटी इन्हों की डोरे बेकरी का सबूत है। इन्हों की बंद ही सी डब्बर रोटी। यह इन्हों के कीड़ियां वाले ने। यह हैगी 11/3/23 इन्हों खरीददारी हुई है। जी अरशद ब्याड़ डॉक्टर अरशद वाल महला ईदगाह का रैशी है, उन्हें सारी की है।
ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਮੁਦੱਸਰ ਤਫੈਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ 11/3 ਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ 10/4 ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਸੁੱਤੇ ਬਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਕਫ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਰੇ ਬੇਕਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸੀਬ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਐਜ਼ ਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੀਫ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਸੀਬ ਦੀ, ਚੀਫ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ SP ਨੂੰ ਜਾਂ DSP ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਆਵੋ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਆਇਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਬੂਤ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ DPO ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ। ਇਹ DPO ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ SHO ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਗਾਂ ਦੀ 3 ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ 0% ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਿੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤਿਕੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤਿਕੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਪੇਸ਼ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬੇਕਰੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹ ਆਖ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਇੱਕ ਸਿਲਮੇ ਸਤਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖ ਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਵੇਚੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਦ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਵਾਕਈ ਸਾਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆਵਾਮ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਲ ਪਟਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ।